আমি শুরু করছি। গুড আফটারনুন স্যার। গুড আফটারনুন। গুড আফটারনুন। আজকে আমরা ওরাকেল নিয়ে একটু আলোচনা করব। আমরা দেখার চেষ্টা করব ওরাকেলের যে বিভিন্ন কোয়ারিজ গুলো সেগুলো। ফার্স্ট, ওরাকেল তোমরা জানো ওরাকেল ইজ ওয়ান অফ দ্য ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার। এরকম ওরাকেলের মতন there are several different database management system softwares. Oracle is especially a relational database management system software. এবং সমস্ত database management system softwares গুলোই they follow a single language. The name of that language is, structured query language or SQL. Full form is structured query language. এই structured query language এর থ্রু দিয়ে আমরা ডেটাবেসের সঙ্গে কমিউনিকেট করি। এই structured query language কে আমরা ডিফারেন্ট ডিভিশনে সেগ্রিগেট করতে পারি। যেমন first type of segregation under structured query language is known as DDL, that is data definition language. Next, আমরা বলতে পারি DQL or data query language. আমরা বলতে পারি DML or data manipulation language. And we can say DCL or data control language. Now, there are several commands or instruction, whatever you say, works under these languages, under these sub languages. All are belongs to SQL. Under these sub languages, there are different instructions execute. Like under DDL, several commands that executes. First of all, we can say create command. By this create command, we can create our data, our relation. We can create a table. Okay. Next, alter command. Now, with this alter command, we can alter the structure of a table. এবং তোমরা জানো যে রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে টেবিলকে আমরা রিলেশন বলে জানি। তো টেবিল এবং রিলেশন এখানে ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ হয়, ওয়ার্ডটা একই। তো কখনো আমি টেবিল বললে সেটাকে তুমি রিলেশনই ভাববে, স্ট্রাকচার বললেও রিলেশনই ভাববে, মানে আমরা এটাকে রিলেশন নামেই জানি। তো ক্রিয়েট একটা কমান্ড যা দিয়ে আমরা রিলেশন ক্রিয়েট করি, অল্টার একটা কমান্ড যা দিয়ে আমরা রিলেশনটাকে অল্টার করতে পারি, তার যে স্ট্রাকচারাল ডেফিনেশন সেটাকে চেঞ্জ করতে পারি। Simultaneously, drop is another command by which we can drop some table. That means we can discard some table. Okay. There is another command rename, through which we can rename a table. That means আমি একটা টেবিলের অন্য নাম দিতে পারি। Okay. There is another command truncate. We will see the difference between drop and truncate very soon. And another you can do, that is comment. Now, comment is not so important in your case. Actually, comment is nothing but if you want to add some additional information with the relation, which will not be directly processed by the Oracle engine, it will be just shown to the user for the additional information. That is comment. So these are the several instructions, several useful instructions that is needed under DDL, that is data definition language. Now, from the name you should understand, যখনই আমি DDL বলছি, data definition language, that means I'm creating something or I'm altering the structure of the table, I'm renaming the table, so something related to the structural definition of the table. Mind it, something related to the structural definition of the table, মানে কন্টেনারটা, যে কন্টেনারের মধ্যে আমি ডেটাটাকে রাখবো, সেই কন্টেনারের ডেফিনেশন এখানে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে।
Next is DQL, that is data query language. DQL এর আন্ডারে আমরা একটাই ইনস্ট্রাকশন কে মেইনলি ইউজ করি, তার নাম হচ্ছে সিলেক্ট, through which we select some information from the table. ওকে, আমি এর কিছু কিছু এক্সাম্পল অলরেডি তোমাদের দেখিয়েছি, যাতে তোমাদের রিলেট করতে সুবিধা হয়, এই জন্য আগে আমি কিছু কিছু দেখিয়ে রেখেছি। তো যদি মনে থাকে তাহলে রিলেট করতে পারবে, আর যদি মনে না থাকে তুমি আমার ভিডিওগুলো দেওয়া আছে, আগের ভিডিওগুলো দেখলেও সেটা পাবে। যাই হোক, সো দ্যাট ইজ সিলেক্ট। নেক্সট ইজ ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। নাও from the name you should understand that when I'm saying data manipulation language, that means I'm manipulating the data within the table. I'm changing the data within the table. In this case, I'm changing the structure of the table, and in this case I will I'm manipulating the data within the table. So under data manipulation language, again there are several commands, several useful commands, like insert, through which we are inserting some data into the table. Update, through which we can update the existing information present in the table, that is update. Some existing information is there, if I want to change the existing information somewhat, so I will use update. So the difference between update and alter, you can see update is data manipulation language instruction, alter is a data definition language command. So through alter command I can alter the structure of the relation, that is structure of the table, but through the update command I can change the data within the table. That you should remember. Okay, similarly delete. Now when I'm saying delete, that means I'm deleting some data within the table, but when I'm saying drop, that means I'm dropping the table, entire table. So drop is related to data definition, because আমি টোটাল কন্টেনারটাকে ক্রাশ করে ফেলছি, বাট ডিলিট মানে হচ্ছে কন্টেনারের মধ্যে যে ভেতরে জিনিসগুলো রাখা আছে সেগুলোকে ক্রাশ করছি, কন্টেনারটা থেকে গেল। So that is the definition, that is the difference. Fine. So these are some very important command under DML যেটা আমাদের মেইনলি লাগবে। Or under DCL, that is data control language, you can understand that is, as I'm saying DCL, data control, that means I'm trying to controlling something, so some control related things will be there. So here two commands are there, তোমাদের খুব একটা দরকার নেই এই দুটো কমান্ড, তবু আমি জাস্ট বলে রাখছি ডেটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দুটো কমান্ড মেইনলি তোমাদের জাস্ট জেনে রাখা ভালো। একটা হচ্ছে গ্রান্ট, আর একটা হচ্ছে রিভোক। Now grant is something, suppose you are granting some permission to some other user, that is grant. You are permitting some access right, that is grant. In that case you have to use grant. Another is revoke, if you want to revoke that access right from somebody, that is revoke. But these two commands, this is used for the database administrators. At administrator level we use this, but in your case we don't need this. In your case you have to concentrate on these things. It will be sufficient if you can concentrate on DDL, DQL and DML, all these instructions whatever is given here. Like under DML there are several other commands are also there, but I'm not giving you those commands because it will unnecessarily create some confusion in your mind. যেটুকু তোমাদের দরকার আমি সেটুকু এখানে বললাম। সো আমরা জেনারেলি এই কমান্ড গুলো নিয়ে কাজ করব। DDL, DQL এবং DML এই কমান্ড গুলো নিয়ে আমরা মোরাললেস কাজ করব। তো তার মধ্যে আমরা কিছু কিছু কমান্ড হয়তো অলরেডি দেখে ফেলেছি, বাট স্টিল আমরা আজকে কিছু কমান্ড দেখব। But before that, let me take your attendance, and your attendance is day by day decreasing, and I have to maybe call a guardian meeting, or I have to send some information to your guardians, as because your attendance is day by day decreasing. So I'm thinking to call a guardian meeting very soon, because as your attendance is decreasing, so I have to do that. I have tried to make you understand that please attend the class, so that I don't have to call guardians, because at this age you are grown enough, but at this age I don't think it is very much nice for you, but nothing to do. As most of you, I mean lots of people are not attending the classes, so I think I have to
call a guardian meeting very soon. But okay. So this is the thing. So আমরা এগুলো নিয়ে আজকে কাজ করা শুরু করব। তো যেমন আমরা ফার্স্টে শুরু করব ক্রিয়েট দিয়ে। আমি যদিও ক্রিয়েট কমান্ড অলরেডি তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছিলাম, বাট স্টিল আমি আরেকবার করে তোমাদেরকে বলছি, বিকজ হয়তো অনেকের যেহেতু এটা নতুন, অনেকের হয়তো একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো আমরা ক্রিয়েট কমান্ড নিয়ে শুরু করি। সো দিস কমান্ডস ইউ উইল ইউজ। ওকে, তো আমি বুঝছি এটা। সো ক্রিয়েট দিয়ে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা রিলেশন ক্রিয়েট করতে পারি বা টেবিল ক্রিয়েট করতে পারি। সো সাপোজ আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট আ টেবিল। সো আমি লিখবো ক্রিয়েট টেবিল, then the table name what I want to give. Okay, so suppose I want to create a table name as students. So create table students. তার মধ্যে আমি একটা ফিল্ড রাখলাম আইডি বলে। সেটা কি ধরনের ফিল্ড আই হ্যাভ টু মেনশন। সো আমি লিখলাম নাম্বার, সেটা নাম্বার ফিল্ড, এবং তার সাইজটা আমাকে স্পেসিফাই করতে হবে, দ্যাট ইজ 10। এবং আমি বললাম এই ফিল্ডটা নট নাল ফিল্ড। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ নট নাল ফিল্ড? দ্যাট মিনস এই ফিল্ডটা কেউ ব্ল্যাঙ্ক ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারবে না, কিছু ভ্যালু দিতেই হবে। ওকে, সো নট নাল। নেক্সট আমি বললাম নেম বলে আরেকটা ফিল্ড থাকবে, সেখানে আমি লিখলাম varchar2. This is the data type of this attribute name. তার মানে মানে ক্যারেক্টার এবং নাম্বার এই ধরনের ফিল্ড তুমি এখানে ইনসার্ট করতে পারো, varchar2 মানে তাই। ওকে, দ্যাট ইজ 40। সাইজ আমি 40 রাখলাম, অনেকের নাম বড় হয়। আমি এটাকেও নট নাল রাখতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। সো নট নাল রাখলাম, দ্যাট ইজ মাই চয়েস। নোবডি ক্যান টেল মি এনিথিং রিগার্ডিং দিস। নেক্সট ইজ ক্লাস। ক্লাস বলে আমি আরেকটা ফিল্ড রাখলাম, সেটাকেও আমি varchar ফিল্ড রাখলাম, এবং সাইজ একটা কিছু রাখলাম। তার মানে 10টা ক্যারেক্টার ধরবে, এখানে 40টা ক্যারেক্টার ধরবে, এখানে 10টা নাম্বার ধরবে, লাইক দ্যাট। এবং ফাইনালি হয়ে যাওয়ার পর আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করব, এবং দিস সেমিকলন ইজ ইম্পর্টেন্ট। তো যদি আমি এটা করি, যদি আমি এটা লিখি, তাহলে আমার একটা টেবিল তৈরি হবে। ওরাকেল আমাকে একটা টেবিল তৈরি করে দেবে, যেটা দেখতে হবে এরকম। স্টুডেন্ট বলে একটা টেবিল হবে, যার মধ্যে 3টে ফিল্ড থাকবে, আইডি, নেম এবং ক্লাস। আইডি, নেম এবং ক্লাস। এবং তার মধ্যে আইডি এবং নেমটা নট নাল ফিল্ড হবে। ক্লাসে কেউ নাল ভ্যালু দিতেও পারে, মানে ক্লাসে কেউ ব্ল্যাঙ্ক ভ্যালু দিতেও পারে। So that is basically creation of a simple table student. Okay, you should try this. There are several online compilers, online Oracle platform, I mean SQL platforms are there. তো তাতে তুমি করে দেখতে পারো যে টেবিল তৈরি হচ্ছে কিনা। It will show you table created. Okay, now ধরা যাক এই টেবিলটা ক্রিয়েট হয়েছে। স্যার আমি ট্রাই করেছিলাম স্যার বাড়িতে কম্পিউটারে, স্যার হচ্ছে স্যার, এসকিউএল কমান্ড লাইন দিয়ে করেছিলাম। হ্যাঁ, হচ্ছে তো। হ্যাঁ, সো ট্রাই করো, আরো বেশি মানে করো, এগুলো প্র্যাকটিস করো। যত এরকম ভাবে প্র্যাকটিস করবে তত তোমার পরীক্ষায় লিখতে সুবিধা হবে। বা যদিও তোমাদের হয়তো মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন হবে, তো মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনটা আরো ডিফিকাল্ট হয়ে যায় অনেক সময় এইসব ক্ষেত্রে, কারণ তোমাকে অনেকগুলো অপশনের মধ্যে বার করতে হবে কোনটা রাইট অপশন। হয়তো কোনো একটাই সবকিছু দেওয়া আছে, সেমিকলনটা দেওয়া নেই। হয়তো একই জিনিস তুমি বুঝতেই পারলে না, হয়তো সেমিকলনটা দেওয়া নেই, বা এখানে হয়তো একটা কমা মিসিং আছে। হ্যাঁ স্যার, খুব কেস সেনসিটিভ হয়ে যায় স্যার, একটু মিস্টেক হলেই নেয় না। হ্যাঁ, মিস্টেক হলেই নেয় না, বাট কেস সেনসিটিভ কিন্তু নয়। ঠিক আছে, কেস সেনসিটিভ ওরাকেল কিন্তু কেস সেনসিটিভ, এসকিউএল কিন্তু কেস সেনসিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। এটাও একটা শর্ট কোশ্চেন হতে পারে। এসকিউএল কিন্তু কেস সেনসিটিভ নয়। আমি সেই জন্য ইচ্ছা করে দেখো এখানে নটের এনটা ক্যাপিটাল দিয়েছি, এখানে স্মল দিয়েছি। আমি আমার ইচ্ছা মতন ওই জন্য ইচ্ছা করে দিয়েছি তোমাকে বোঝানোর জন্য যে এসকিউএল কিন্তু কেস সেনসিটিভ নয়। এনিথিং ইউ ক্যান গিভ। ওকে, কেস সেনসিটিভ নয় মানে ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটারের মধ্যে কোনো ডিফারেন্সিয়েট করে না। ওকে, যাই হোক, তো দিস ইজ দ্য টেবিল, ফার্স্ট টেবিল। নাও সাপোজ আই ওয়ান্ট টু অ্যাড, suppose I want to create a table with a primary key. Suppose I want to create a table with a primary key, and suppose I want to make the ID field, this ID field as primary key. Suppose I want to create a table student with all this, but I want to make ID as primary key. So for that, what I have to do? For that, the thing is simple.
সাপোজ তুমি আইডিটাকে প্রাইমারি কি করতে চাইছো, তাহলে আমি এই জায়গাটায় শেষ করব না, এখানে এই অবধি আসার পর আমি লিখবো এগেন এই প্রাইমারি কিটাকে তুমি স্মলে লেখো ক্যাপিটালে লেখো ডাজন্ট ম্যাটার। ওকে, সো প্রাইমারি কি ব্র্যাকেটে আইডি, then bracket and then semicolon, so that will make id primary key. Okay, so that is the thing. আইডিটাকে প্রাইমারি কি করার জন্য আমরা এরকম ভাবে করতে পারি। একটা আমাদের এই অপশন যে সমস্ত টেবিলের লেখাটা হয়ে গেলে তারপরে প্রাইমারি কি কোন ফিল্ড সেটা ইন্ডিকেট করা। আরেকটা হলো তুমি এর পাশেও লিখে দিতে পারতে, এত অব্দি না এসে এর পাশেও লিখে দিতে পারতে আইডি নাম্বার 10 দেন পাশে প্রাইমারি কি কমা দিয়ে তারপরে নেম ভ্যারকার টু সামথিং এগুলো যেগুলো আছে সেরকম। ঠিক আছে, দুটো ভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে তোমার আমরা বলি রো লেভেল ডেফিনেশন, মানে আমি যদি এর পাশে লিখে দিতাম প্রাইমারি কিটা তাহলে দ্যাট ইজ রো লেভেল ডেফিনেশন, আর আমি যেহেতু এখানে লিখলাম দ্যাট ইজ টেবিল লেভেল ডেফিনেশন, মানে টেবিলটা হয়ে গেল তারপরে আমি প্রাইমারি কি ইন্ডিকেট করছি। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ক্রিয়েট আর টেবিল। এই টেবিল ক্রিয়েশন আমি দেখিয়েছিলাম, ওই জন্য আমি আর আলাদা করে দেখাচ্ছি না, আমি একবারে যখন প্র্যাকটিক্যালে যাব তখন দেখাবো। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে থিওরিগুলো আমরা দেখে নিই, দ্যাট উইল বি easier for you. You can take a snapshot of it if you want, because after that আমরা যখন করব তখন তুমি মেলাতে পারবে। নেক্সট হচ্ছে আমরা যদি একটা টেবিল সাপোজ আমি একটা টেবিল ধরো স্টুডেন্ট বলে টেবিলটা আছে, এবার আমি আরেকটা টেবিল তৈরি করতে চাইছি, সাপোজ তার নাম নিউ স্টুডেন্ট। তাহলে নিউ স্টুডেন্ট বলে একটা টেবিল তৈরি করতে চাইছি যার মধ্যে এই টেবিলের সমস্ত ইনফরমেশন গুলো সমস্ত অ্যাট্রিবিউট গুলোই থাকবে। আমি বোঝাতে পারলাম কি বলছি? আমি নিউ স্টুডেন্ট বলে একটা টেবিল তৈরি করব যার মধ্যে এই টেবিলের সমস্ত ইনফরমেশন গুলোই থাকবে, মানে এই টেবিলের আইডি নেম এই সমস্ত গুলো রাখবো আমি। স্পেশালি আমি রাখতে চাইছি আইডি আর নেম ফিল্ডটাকে ওই নিউ স্টুডেন্ট ফিল্ড টেবিলে। ওকে, এবং একটা কন্ডিশনের উপর বেস করে যে আমি বললাম যে সাপোজ আপ টু 50 স্টুডেন্ট আইডি 50 যারা আছে তাদের আইডি এবং নেমটা নিয়ে আমি আরেকটা টেবিল তৈরি করব নিউ স্টুডেন্ট বলে। দ্যাট ইজ মাই রিকোয়ারমেন্ট। ওকে, অনেক সময় এরকম ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আসে যে ধরো একটা ক্লাসে 200 জন স্টুডেন্ট আছে, তো আমাদের কোনো কারণে প্রথম 50 জন স্টুডেন্টকে বার করে আনতে হবে, তো তার জন্য আমি একটা আলাদা টেবিল তৈরি করলাম। সেখানে আমি কি করলাম, এই টেবিলটা থেকে প্রথম 50 জনকে ওই টেবিলের মধ্যে রাখলাম। ওকে, তার মানে এরকম নয় যে এই টেবিলের যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো উড়ে চলে গেল, সেগুলো থাকলো। ওখানে একটা নতুন টেবিল তৈরি হলো যার মধ্যে এই টেবিল থেকে প্রথম 50 জন স্টুডেন্টকে আমি রেখেছি। এখানে যদিও আমি টেবিলের মধ্যে কোনো ডেটা ইনসার্ট এখনো তোমাকে করে দেখাইনি, বাট আমি অ্যাজিউম করছি যে এই টেবিলে 200টা ইনফরমেশন আছে। সেই 200টা ইনফরমেশনের মধ্যে আমি প্রথম 50কে তুলে এনে আরেকটা টেবিল তৈরি করবো। তো বেসিক্যালি I'm creating a table by copying selected columns from the another table. That is my aim. So for that, what I should do, I should write create table. Then the new table name, যে নামটা আমি দিতে চাইছি, তোমার যা নাম তুমি দিতে চাইতে পারো সেই নাম তুমি দেবে, বাট it should be meaningful and as per the requirement of your database obviously. তো এরকম কিছু একটা নাম তুমি দেবে, দিয়ে তুমি লিখবে as now under bracket select. Now you see the select command we are using, data query language select command. So select student underscore, it was only id field, not student underscore id field, so I'm writing select id comma name from students where id is less than 50. Okay, this will do your this will solve your purpose. কি করবে, নিউ স্টুডেন্ট বলে একটা টেবিল তৈরি হবে যার মধ্যে আইডি আর নাম থাকবে এবং ততগুলো ইনফরমেশন থাকবে যতক্ষণ আইডি লেস দ্যান 50। তাহলে 0 থেকে 49 অবধি আমরা তুলতে পারবো যদি আইডি 0 দিয়ে শুরু হয়, বা আইডি যদি 1 দিয়ে শুরু হয় 1 থেকে 49 অবধি আসবে, যেহেতু লেস দ্যান আছে। আর যদি তুমি লেস দ্যান ইকুয়াল টু করে দাও তাহলে ইট উইল টেক up to 50. So that is I'm creating a table from another table.
by selecting some specific columns of that table. Okay, so this is how we can create table. Okay, now let us see some Oracle queries. কিছু Oracle query আমরা দেখি, এবং Oracle queryর জন্য আমি যেগুলো বললাম যে সিলেক্ট কমান্ড, ইনসার্ট কমান্ড, আপডেট কমান্ড, ডিলিট কমান্ড, ড্রপ কমান্ড, অল্টার কমান্ড, এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা ফার্স্টে সিলেক্ট কোয়ারি দিয়ে কিছু একটা দেখি। তুমি অলরেডি দেখে নিয়েছো এখানে, এখানে সিলেক্ট করা কোয়ারি একটা অলরেডি আমি ইউজ করেছি এই টেবিলটা ক্রিয়েট করতে গিয়ে। সেটা হলো এখান থেকে আমি কিছু দুটো অ্যাট্রিবিউটের ইনফরমেশনকে তুলে এনেছি। তো কিছু অ্যাট্রিবিউটের ইনফরমেশনকে তুলে আনার জন্য আমাকে সিলেক্ট কোয়ারি ইউজ করতে হয়। সো দ্যাট ইজ মাই মেন ইস্যু। তো সাপোজ তুমি একটা টেবিল থেকে সমস্ত তার যেখানে যত ইনফরমেশন আছে, টেবিলটার মধ্যে যত ইনফরমেশন আছে, মানে যত ডেটা ইনসার্ট আছে, সবকিছুকে তুমি তুলে আনতে চাইছো। If you want to do that, then you have to use this command. Select star. Suppose student টেবিলের জন্য আমি তুলছি, তো select star from students. যখনই তুমি সিলেক্ট স্টার ফ্রম স্টুডেন্টস বললে, এবং মাইন্ড ইট আমরা অনেক সময় ভুল করি, স্টুডেন্টস বলে টেবিল ক্রিয়েট করে কোয়ারির সময় স্টুডেন্ট যদি লেখো তাহলে কিন্তু ভুল হবে। যা নামে থাকবে সেই নামেই তোমাকে লিখতে হবে। তো সিলেক্ট স্টার ফ্রম স্টুডেন্টস, তো এটা কি করবে, ওই স্টুডেন্ট টেবিলটার মধ্যে যত ইনফরমেশন থাকবে 50টা 100টা, that will be fetched তুলে আনবে। ওকে, দ্যাট ইজ সিলেক্ট কোয়ারি। মেন ইস্যু, মেন আমরা এইভাবে করে থাকি। এখন ঘটনা হচ্ছে আমি তোমাকে একটু আগে দেখালাম কি করে টেবিল ক্রিয়েট করতে হয়, আর এখন দেখাচ্ছি টেবিল থেকে কি করে ডেটা ফেচ করতে হয়। মাঝখানের একটা স্টেপ আছে বা একটা স্টেজ আছে, দ্যাট আই হ্যাভ নট শোন ইউ ইয়েট। সেটা কি, হাউ টু ইনসার্ট ইনফরমেশন ইনটু দ্য টেবিল। হাউ টু ইনসার্ট ইনফরমেশন ইনটু দ্য টেবিল। যখনই আমি ইনসার্ট কমান্ডে যাব, মানে যখনই আমি আই ওয়ান্ট টু ইনসার্ট সাম ইনফরমেশন ইনটু দ্য টেবিল, তো তখন আমি কিন্তু ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি, তখন আমি ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজে নেই। আর যেমন সিলেক্ট কমান্ড যখন আমি ইউজ করছি আমি ডেটা কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি, ক্রিয়েট যখন আমি ইউজ করছিলাম ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজে ছিলাম। সো ক্রিয়েট যখন ইউজ করছি ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ, সিলেক্ট যখন করছি ডেটা কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইনসার্ট যখন করছি ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। বিকজ ইনসার্ট দিয়ে আমি ডেটাকে ম্যানিপুলেট করছি, ডেটা ইনসার্ট করছি হেন তেন, সো ন্যাচারালি আমি ম্যানিপুলেট করছি আর। তো লেট আস সি, ইফ উই ওয়ান্ট টু insert some value into my student table, then how should I write it? And the thing is that you have to remember the structure of the students table. In the students table, there was ID, there was name, and there was class. If you remember, there was ID, there was name, and there was class. In the ID field, it was number field, name and class field was varchar field. So according to that, I have to insert value into that table. যদি তোমার ডেটা টাইপ মিসম্যাচ করে, তুমি নাম্বার ফিল্ডে যদি ক্যারেক্টার ভ্যালু দাও, ক্যারেক্টার ফিল্ডে যদি নাম্বার ভ্যালু দাও, you will get an error message. Okay, so suppose I'm inserting some value into my student table, so I will write it like that: insert into. Okay, insert into, then my table name was students, so I will write it students. Insert into students, then I will write values. This is a keyword, you have to write it, values. Then the value according to your columns. So first was ID, so I'm giving it 1. Now as ID is a number field, there will be no need to put any quotation over here, but for the varchar field you have to put a quotation. So this is ID is number 1, I'm putting. Then there was name, so I'm writing some name, so I'm writing XYZ as name. Okay, and you see I've used the quotation, it is must, as it is a varchar field. As it is a varchar field, you have to put a quotation into it. And next is class. So class, suppose I'm writing BBA. So this will insert a tuple. This will insert a tuple in your student table. If this is your student table with the field ID, name, and class, ID, name, and class, so this will create 1 XYZ and BBA. And
this is known as a tuple. আমি আগের দিনও বলেছিলাম, if you remember, this is known as a tuple. One record in a table is known as a tuple. One record in a table is known as a tuple. So this will create a tuple. Okay, so that is an insert command. তো এইভাবে তুমি 100 200 500 যত তোমার ইনফরমেশন আছে, ধরা যাক যে তুমি তোমার কলেজে তোমার ক্লাসের জন্য একটা ডেটাবেস তৈরি করবে। তোমার ক্লাসের জন্য তুমি ডেটাবেস তৈরি করবে। আমি আজকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট হয়তো দেবো, সেখানে বিভিন্ন রকম জিনিস আমি করতে দেবো। তো তুমি তোমার ক্লাসের জন্য একটা ডেটাবেস তৈরি করবে। তো তোমার ক্লাসের যত স্টুডেন্ট আছে তাদের নাম, তাদের রোল নাম্বার, আইডির জায়গায় রোল নাম্বার, তাদের নাম এবং ক্লাস বিবিএই হবে। সো বিবিএ বলে তুমি একটা টেবিল তৈরি করে আমাকে দেখাবে। So you have to insert at least 10 rows. You have to insert at least 10 rows. Okay. So that is basically the insert command. Now the thing is, suppose I want to update the information. Suppose তুমি wrongly একটা ইনফরমেশন লিখে ফেলেছো। ধরো তুমি কারুর নামের একটা স্পেলিং ভুল করে ফেলেছো। তুমি টেবিলে ডেটা ইনসার্ট করার সময় কারুর একটা নামের স্পেলিং ভুল করে ফেলেছো। সো হোয়াট ইউ শুড ডু, you have to update that information obviously, because you have to make it error free. Okay, otherwise তোমার এখানে যে ইনফরমেশন থাকবে তোমার মার্কশিটে সেই নাম চলে আসবে। so that will be an error. so you want to, এবং ডেটা এন্ট্রির সময় অনেক সময় মানে তুমি যখন ইনসার্ট করছিলে অনেক সময় এরকম ভুল হয়ে যায়, তো নোইংলি অর আননোইংলি এরকম ধরনের ভুল হয়ে যায়। so to overcome that we should have some provision. সো তার জন্য আমার কাছে একটা কমান্ড আছে, আপডেট কমান্ড। এবং তোমার যদি মনে থাকে আমি বলেছিলাম যে আপডেট কমান্ডটাও কিন্তু ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পড়ে, ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পড়ে না। আর যেহেতু এটা ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পড়ে, সো ফর দ্যাটস ওয়াই এটা দিয়ে আমি ডেটাগুলোকে ম্যানিপুলেট করব, টেবিলের স্ট্রাকচারকে নয় কিন্তু। ওকে, ডেটাকে ম্যানিপুলেট করব। তো ডেটাকে কি করে ম্যানিপুলেট করব? আপডেট দিয়ে। সাপোজ আমি যে ইনফরমেশনটা করেছি XYZ হবে না, সাপোজ নামটা হবে ABCD। সো হোয়াট শুড আই ডু? What should I do to erode this mistake? To rectify this mistake. স্যার একটা কোয়ারি ছিল স্যার, বুঝি কি বলে, অনেক সময় তো হয় যে মানে 1000 জন স্টুডেন্ট আছে ধরুন, এর মধ্যে একজনের রোল নাম্বারের পাশে আরেকজনের নাম চলে গেল, তো সেটা তো অনেক বড় কেওস হয়ে যায় না? তো একজনের রোল নাম্বারের পাশে আরেকজনের নাম চলে গেল, কি করে চলে গেল? মানে ওরা মানে আমার নিজের এরকম অনেকবার হয়েছে, আমি মানে পেমেন্ট করতে গেছি, আমার রোল নাম্বারের জায়গায় আরেকজনের নাম দেখিয়ে দিচ্ছে বা কিছু, সেটার জন্যই ভাবছি। হ্যাঁ, সেটা ডেটা এন্ট্রির ভুল। ডেটা এন্ট্রির ভুল, যে ডেটা এন্ট্রি করেছে তার ভুল হতে পারে, তাই জন্যই হয়েছে। সিস্টেম কোনো ভুল করে না, সিস্টেমের কোনো ভুল করার কিছু নেই। ঠিক আছে, সিস্টেম কখনোই কোনো ভুল করে না। এই ভুলটা যেটা হয় সেটা আমাদের তরফ থেকে, হিউম্যান এরর। সিস্টেমের কোনো এরর কিন্তু হয় না এসব ক্ষেত্রে। কিন্তু রিমেম্বার, সিস্টেমের কোনো এরর হয় না। তুমি যেরকম ধরনের ভুলের কথা বলছো, হ্যাপেন্স, বাট এটা হয়েছে মানে হিউম্যান এররের জন্য। ঠিক আছে, হতেই পারে হিউম্যান এররের জন্য হতে পারে, বাট অ্যাকচুয়ালি কোন ক্ষেত্রে হয়েছে, সেখানে কি ডেটাবেস ইউজ হচ্ছিল, দ্যাট থিং উই হ্যাভ টু নো ক্লিয়ারলি। সো বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট যে জেনারেলি এটা সিস্টেমের জন্য হয় না, আমাদের এররের জন্য হয়। মানে আমি যদি এখানে ভুল করে XYZ ইনসার্ট করি তো সিস্টেম XYZ ই রেখে দেবে। এবার যদি এরকম ধরনের চেকিং থাকে, তুমি যেটা বলছো ধরো তোমার রোল নাম্বারের জায়গায় নাম চলে এসছে, তুমি যেরকম বলছো সেটা জেনারেলি হওয়ার কথা নয়। সেটা কখন হতে পারে? যদি তোমার ডেটা, যে ডেটাটার মধ্যে, যে ডেটাবেসটার মধ্যে তোমার ইনফরমেশনটা আছে সেই ডেটাবেসটা ব্যাডলি ডিফাইন্ড হয়। মানে আমি যদি আইডি ফিল্ডটাকেও ভ্যারকার রাখি, নেম ফিল্ডটাকেও ভ্যারকার রাখি। রেজিস্ট্রেশনে হয়ে গেছিল স্যার একবার, পেমেন্ট করতে গিয়ে তখন ম্যাকআউটে হয়ে গেছে। হ্যাঁ বলছি আমি, কখন হতে পারে ভালো করে বোঝো, কখন হতে পারে? যখন তুমি আইডি ফিল্ডটাকেও সাপোজ ভ্যারকার রেখেছো, নেম ফিল্ডটাকেও ভ্যারকার রেখেছো, তো তখন এটা হতেই পারে যে আইডি ফিল্ডের জায়গায় তুমি নেমটা যদি দাও তাহলে সিস্টেম সেটাকে নিয়ে নেবে। তার কারণ কি? কারণ নেম আইডি ফিল্ডটা তো ভ্যারকার, তো ভ্যারকারের ক্যারেক্টারও নিয়ে নেবে। সেটা এরর নিয়ে আসলে হলেও তো সে ধরতে পারবে না। কিন্তু যদি, সেজন্য এই টেবিল ডেফিনেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। টেবিলের ডেফিনেশন যদি ঠিকঠাক থাকে যে না আইডি ফিল্ডকে আমি নাম্বার ফিল্ডই রাখবো, অনেক সময় আইডি ফিল্ড কিন্তু ভ্যারকার ফিল্ড হয়। যেমন ধরো কারুর আইডি যদি এরকম হয় যে এস বিবিএ 001, সাপোজ এরকম যদি হয়, তাহলে SBBA 001 যদি কারোর আইডি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আইডি ফিল্ডটাকে আমাকে ভ্যারকারই রাখতে হবে ওরাকেলের ক্ষেত্রে, এবং নেম ফিল্ডটাকেও ভ্যারকার রাখতে হবে, বিকজ নেম তো ভ্যারকারই হবে। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি ভুল করে আইডির জায়গায় নেম, নেমের জায়গায় আইডি দিয়ে দিই,
তাহলে এরকম ধরনের এরর হতে পারে যেটা তুমি করছো, ঠিক আছে? সো দ্যাট ডিপেন্ডস, হতেই পারে, অসুবিধা কিছু নেই, হতেই পারে, বাট উই হ্যাভ প্রভিশনস টু রেকটিফাই দ্যাট। এবার তুমি যদি বলো স্যার আমি আমার কোনো একটা জায়গায় আমার এরকম হয়েছিল, আমি সেখানে বলেছি রেকটিফাই হয়নি, হেন তেন, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। সেখানে আমাকে দেখতে হবে তারা কি ডেটাবেস ইউজ করেছে বা তাদের অন্য কোনো প্রবলেম আছে কিনা, অনেক ব্যাপার থাকে। বাট দ্য থিং ইজ, আমাকে মেল করতে হয়েছিল স্যার, ম্যাকআউট মেল পাঠাতে হয়েছিল এর জন্য। সো যাই হোক, আমরা সেটাই দেখছি যে কি করে এরকম ধরনের যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা কি করে রেকটিফাই করতে পারি। লেটস কনসেন্ট্রেট অন দ্যাট। সো আপডেট করছি আমরা স্টুডেন্ট টেবিলটাকে, সেখানে নেম ফিল্ডটাকে আমি XYZ এর জায়গায় আমি লিখছি সেট নেম ইকুয়ালস টু ABCD। এবার শুধুমাত্র এটুকু লিখলেই হবে না, তার কারণ তুমি তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে এখানে তোমার, আমি এখানে একটা ফিল্ড তোমাকে ইনসার্ট করে দেখিয়েছি, বাট এখানে হয়তো 100টা ফিল্ড আছে, তাহলে ঠিক কার নামটা আমি চেঞ্জ করতে চাইছি সেটা আমার সিস্টেমকে বলে দিতে হবে। সো আমাকে এখানে একটা জিনিস লিখতে হবে, সেটা হচ্ছে where ID is equals to 1, বিকজ আমি এই 1 নাম্বার আইডি যার, তার নেমটাকে ABCD করতে চাইছি। তাহলে আমাকে এখানে পুরোটা লিখতে হবে যে আপডেট স্টুডেন্টস সেট নেম, নেম মানে আমি এই নামটাকে চেঞ্জ করতে চাইছি, এই ফিল্ডটার নাম নেম ফিল্ড ছিল, তুমি টেবিল ডেফিনেশন দেখলে পেয়ে যাবে এক্ষুনি আমি যেটা বললাম, এবং তার আইডিটা, যার আইডিটা 1, এই জায়গাটা তুমি যদি মেনশন না করে দাও তাহলে কিন্তু সিস্টেম তোমাকে এটা করবে না, সিস্টেম উইল গিভ ইউ অ্যান এরর। বিকজ ওই নীলাদ্রি যেটা বললো, সাপোজ এখানে নীলাদ্রির নামটা ভুল আছে, নামের স্পেলিংটা ভুল আছে, এবং নীলাদ্রির সিস্টেম যখন করবে তখন নীলাদ্রির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বা রোল নাম্বার ধরে সেই কোয়েরিটা করবে, বিকজ ডেটাবেসের মধ্যে তার রোল নাম্বারটাও থাকবে, সেখানে ডেটাবেসের মধ্যে অবশ্যই রোল নাম্বারটা থাকতে হবে। এরকম নয় যে ডেটাবেসের মধ্যে রোল নাম্বার নেই অথচ কোয়েরিতে তুমি রোল নাম্বার ইকুয়ালস টু দিস বলে দিচ্ছ, তাহলেও কিন্তু হবে না। সো থিংস আর সিস্টেমেটিক্যাল, এখানে আমরা ছোট ভার্সনে দেখছি, আমরা শুধু দেখেছি যে টেবিলের মধ্যে রোল নাম্বার আছে, নাম আছে আর স্ট্রিম আছে। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি নামটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাকে এরকম ভাবে চেঞ্জ করতে হবে আপডেট কমান্ড দিয়ে। এবং বারবার আমি যেটা কনসেন্ট্রেট করতে বলছি সেটা হচ্ছে আপডেটটা কিন্তু বুঝতে হবে যে ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ নট ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাজ বিকজ আই এম চেঞ্জিং দ্য stored information in it. I'm not changing the structure of the table, I'm changing the stored information in it. So that's why update is a data manipulation language. So in that way you can use it. That is update command. Now suppose you want to delete some information from your relation. Suppose you have inserted an information which is no longer belongs to. Suppose somebody has left the course. So in that case I have to delete that record from my database. Okay, so for that what I have to do, again that is a data manipulation language, because I'm not deleting the whole table, I'm only deleting the information stored for a particular row. So I have to use the delete command over here again. Okay, so সেটা কি রকম হবে, সেই delete commandটা কি রকম হবে, again আমাকে স্পেসিফিক হতে হবে যে কার রেকর্ডটা আমি ডিলিট করতে চাইছি। সো সাপোজ আমি এই রেকর্ডটা ডিলিট করতে চাইছি, সো what I will write delete from which table, you have to mention students where ID is equals to 1. So if I do that, then this particular record from my table will be deleted. Okay, this is the one option. Suppose there is another situation. Suppose you want to remove all the records. Suppose you want to remove all the records from your relation, from your table. Suppose the whole batch has passed and they have left the college. So in that case you want to delete all the records. যদিও আমরা জেনারেলি তা করি না, কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে রেকর্ডগুলো আমাদের থেকে যায়, আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে তোমাকে বলছি যে সাপোজ কোনো কারণে আমি টোটাল ওই টেবিলটার মধ্যে টোটাল যে রেকর্ডস গুলো আছে সবগুলোকে আমরা ডিলিট করতে চাইছি। তো সেক্ষেত্রে আমি যে কমান্ডটা ইউজ করব তার নাম হচ্ছে ট্রাঙ্কেট কমান্ড। এবং তুমি মনে করো, রিকল করার চেষ্টা করো, ট্রাঙ্কেট কমান্ডটাকে ওই জন্য আমরা ডেটা ম্যানিপুলেশনে লিখেছিলাম, ডেটা ডেফিনেশনে রাখিনি, ডেটা ম্যানিপুলেশনে রেখেছিলাম, তার কারণ ট্রাঙ্কেট কমান্ড দিয়ে আমরা টেবিলের মধ্যে, একটা টেবিলের মধ্যেকার সমস্ত রেকর্ড কি irrespective of any condition, whether the ID is 1 2 3 4 and blah blah blah, I want to delete the all records, then I will use truncate command. delete command দিয়ে কি করব, স্পেসিফিক কোন রেকর্ডকে ডিলিট করব। truncate command দিয়ে কি করব, আমি টোটাল টেবিলের মধ্যে যা কিছু ডেটা স্টোর আছে সমস্ত ডেটাগুলোকে ডিলিট করে দেব। আর drop command, I have kept the drop command in the list of data definition language,
That's because drop command, by using the drop command, I can delete the whole structure of the table along with the data. মানে টোটাল কন্টেনারটাকে ক্র্যাশ করতে গেলে ড্রপ কমেন্ট, কন্টেনারের মধ্যে যা কিছু আছে সবটাকে ফেলে দিতে গেলে ট্রাঙ্কেট কমেন্ট, আর কন্টেনারের মধ্যে থেকে কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিসকে তুলে ফেলার জন্য ডিলিট কমেন্ট। সো ট্রাঙ্কেট কমেন্টটা আমি কিভাবে লিখবো? ইট ইজ ভেরি সিম্পল। truncate, then suppose table name students, then sorry, truncate table students, truncate table name, that's the command, truncate table, then the table name students. যদি আমি এটা লিখি, the whole information within that table will be dropped, but the structure of the table will be as it is. Remember, the structure of the table will be as it is. Unlike the drop command, here the structure of the table will be as it is, only the information stored in the table will be deleted. So that is basically truncate command. Okay, তাহলে এটা দিয়ে কি করছি, আমি টেবিলের মধ্যে যা ইনফরমেশন সেগুলোকে, টোটাল ইনফরমেশন গুলোকে ট্রাশ করে দিতে পারছি। আর ড্রপ কমান্ড যদি আমি লিখতাম, ড্রপ টেবিল নেম, ড্রপ টেবিল স্টুডেন্টস, যদি আমি এটা লিখতাম, তাহলে আমার টেবিলের মধ্যে, টোটাল টেবিলটা অ্যাকচুয়ালি